खुशामदीद। तुसीं वेख रहे हो गल्लां ते गीत। जिंदगी दे विच ना कई बार कई ऐसियां सिचुएशनस आउंदियां ने जदों बंदा बहुत कन्फ्यूज होंदा है, वो सोच नहीं सकता कि मैं करा की। दो चित्ती विच हुंदा है, कई बार चेती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 10-10 चित्त बन जाते हैं। मैं उहदे विचों की सिलैक्ट करा, किस चीज़ की चोण करा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंदा है, बहुत ज़्यादा वो चक्कर च हुंदा, कोई फैसला नहीं लै सकता। तो विद्यार्थी जीवन दे विच ये पड़ाव उदों होंदा जदों हायर एजुकेशन वास्ते, उचेरी सिक्ख्या वास्ते किसी भी विद्यार्थी ने अगे वधना होंदा। उन्होंने यही समझ नहीं आती है किहड़ा विशा चुना, किहड़ा विशा चुन के मैं अपनी जिंदगी को सफल बना सकदा, कैरियर मेरा बहुत प्यारा बन सकता, एक सफल कैरियर मैं किदां चुना, उहदे वास्ते कन्फ्यूजन होंदियां ने। अज तुहाडी उही कन्फ्यूजन दूर करनी है। जिहड़े विद्यार्थी 10वीं पास कर चुके हैं, अगों किहड़ा विशा लैना चाहुंदे ने ते सही विषय की चोण किस तरह की जाए, एक बहुत ही एक खास महत्वपूर्ण सबजैक्ट है जिंदगी दे विच, इस सबजैक्ट नूं किवें चुनना। तां इहदे वास्ते साडे स्टूडियोज़ दे विच साडे नाल माहिर मौजूद ने डॉक्टर हरदीप सिंह जी, जो प्रोफैसर इन कंप्यूटर साइंसिज़ ने, डीन ने एकेडैमिक अफेयर्स गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर तो। सर बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और ब्यूटीफुल मॉर्निंग दे विच तुहाडे वर्गा एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी साडे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने। सो एक कन्फ्यूजन होंदा है क्योंकि तुसी भी स्टूडेंट लाइफ तो अगे आए हो, तुसी भी अपने टाइम दे विच सबजैक्ट्स की चोण की होएगी। अपने सैल्फ एक्सपीरियंस तो दसो कि जो विद्यार्थी जीवन के अंदर बंदा कन्फ्यूज हो जाता कि मैं की करा। इस तरह जी कि ये कन्फ्यूजन आम तौर पर प्रैवलेंट भी है, पहलों भी होंदा रहा, हुण भी एग्जिस्ट करता है। जो साडा टाइम सी, जो असी स्कूल चो पास आउट होए तो शायद ऑप्शन इन्नियां ज़्यादा अवेलेबल नहीं सी। हुण इस वेले ऑप्शनस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। नंबर 2, कोई गाइड करने वाला बहुत ज़्यादा नहीं सी, क्योंकि पेरेंट्स जो साडे तो भी पहलों दे पढ़े, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं सी कि किहड़े सबजैक्ट एरियाज़ अवेलेबल ने या किहड़े कैरियर ऑप्शनस अवेलेबल ने, तो कोई गाइडेंस सर्विसिज जिहो जिहियां अजकल अवेलेबल ने वो भी नहीं सी। सो उस वेले दी जिहड़ी चोण सी वो ज़्यादा मुश्किल सी। असी वी वेंट बाय आवर हार्ट, असी अपने जो चंगा लगा उस वेले दा दिल दी गल सुनी, उस वेले जिहड़ा रस्ता फॉलो किया, तो हुण एक जगह ते पहुँच गए हैं। लगता है कि उस वेले चोण कुछ एक हद तक ठीक ही रही। पछतावा नहीं है? पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है इस गल का, क्योंकि इस वेले जो कुछ भी टाइम दे नाल असी कर सके हैं, जो असी कॉन्ट्रीब्यूट कर सके हैं, जो कुछ सानू हासिल होया, मैनूं लगता है कि उस वेले जो दिल की आवाज़ सुनी वो ठीक ही रही है जी। राइट सर। तो अज दिल की आवाज़ स्टूडेंट किवें सुनन, मैं इसे करके तुहाडे एक्सपीरियंस चों ये सवाल करदा पिया। आजकल काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल इस करके हो रहा जी कि तो चॉइसिस बहुत ज़्यादा ने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा चॉइसिस ने, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा वध गया। जिन्ने ज़्यादा स्टूडेंट उन्ना ज़्यादा कंपटीशन हर एक फील्ड दे विच, ते हर एक कोई अपनी अपनी फील्ड एक्सैल करना चाहता है, तो उस करके कंपटीशन बहुत ज़्यादा वध गया। सो कंपलैक्स सिचुएशन इस करके हुई है कि कोर्सिज, ऑप्शनस, सर्विसिज, कैरियर एडवांसमेंट्स जिहड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई, तो हर एक फील्ड च नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो गया। तो हुण देखण दी लोड़ ये है जी कि असी जिहड़े भी पासे जाइए, बाकियां नूं पिछे छड्ड के असी अगे मोहरी किवें बणीए उस चीज़ ते, वो चीज़ नाल कंपलैक्सिटी टेंशन भी है, और एक किस्म का डर भी बनया रहिंदा है कि कल नूं किते गलत चोण हो गई तो अगे जाके मुश्किल ना होवे सानूं कैरियर दे विच। स्पैशलाइजेशन का जमाना है, स्पैशलाइजेशन का, सुपर स्पैशलाइजेशन का मैं कहांगा जमाना। हर चीज़ दे विच लोकी वो बंदे भालदे ने, जिहड़े इंपलॉयर ने वो बंदे भालदे ने जिन्हां नूं ट्रेनिंग ना देनी पवे, बनया बनाया मटीरियल मिल जाए तो असीं उहनूं यूज़ कर सकीए। राइट सर। इस तरह की गल, बट ये हर वारी पॉसीबल नहीं होंदा। कुछ एक रॉ मटीरियल भी चाहिए, उन्होंने ट्रेन भी करना चाहिए। वो सारियां गल्लां नूं देख के एक इहो जी सिचुएशन है जिहदे च जे कैरियर ऑप्शन असीं बड़ी अर्ली स्टेज ते लै लईए जी, तो वो साडे लई अगे जाके हमेशा लाहेवंद रहिंदा। हुण इहदे च ये देखण वाली गल है भी असीं कैरियर ऑप्शन लईए किवें। राइट। हुण जे असीं कहीए भी एक 15-16 साल का बच्चा है जिहड़ा 10th एग्जामिनेशन दे रहा या दे चुका है, उन्होंने बहुत कुछ पता होएगा दुनिया बारे, वो शायद सोचना बहुत ज़्यादा मुनासिब नहीं होएगा साडे लई। सानू स्टूडेंट के सामने ये चीज़ां रखनियां चाहिए ने कि आह ऑप्शन आने वाले समय तुहाडे कोल ने। सो एक तरह की रिस्पोंसिबिलिटी, इट्स ए कलैक्टिव रिस्पोंसिबिलिटी जिन्होंने कहते हैं, वो पेरेंट्स की भी बनती है, ये टीचर्स की भी बनती है, तो सारे समाज की बनती है। इस तरह का एक ईको सिस्टम काइंड ऑफ राइट सर, ये बनाना चाहिए जिस कि स्टूडेंट नूं पता होवे कि साडे को आने वाले समय आह चीज़ां पॉसीबल ने।
ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, Right, ਕੁਛ, sir, right. ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਹੀ Oh. ਸਕੋਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਸੈਕਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਮੈਨਿਊ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਟ ਸਪੋਜ਼ 10-12 ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੋਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ 1-2 ਰਸਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਫੜੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ 12 ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10-12 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10-12 ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚ ਘਰੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁਣੀ ਸੀ ਲਾਈਨ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ? ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਾ। ਜੋ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੂ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਨੇ। ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। Influence। ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਵੇ। ਅਸਲੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗੇਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੈਚੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਆਉਂਦੇ, ਬਟ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲਾਅ ਹੈ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਟਰੀਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IQ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਕੋਰ ਦੇ ਆਊਟਕਮ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2-3 ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਵਰਬਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 2-3 ਸਿਟਿੰਗ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਕਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਡਿਸਾਈਡ ਵੀ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਨ ਫਿਟ ਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਕੁਝ ਆਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ the spectrum of subjects we are available. We have languages available with us, we have social sciences available with us, and other subjects like political science है साढ़े कोल, history है साढ़े कोल, psychology है, languages पंजाबी language, English ने, foreign languages भी ने साढ़े कोल, हिंदी लैंगुएज है। इस तरह के संस्कृत का अजकल बहुत चल, संस्कृत लैंगुएज लोग दोबारा पढ़ना शुरू किया है, उस तरह दी ऑप्शन ने। तो उस तो बाद साढ़े कोल जिवें
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਬੋਟਨੀ, ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ Media classes ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੋ ਐਂਡ ਟੂ ਇਟ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਸਟੈਸਟ ਅਮਰਜਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੇਸਡ ਬੈਕ ਟੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Not exactly based programming, but there are certain constructs available in the language which are like corresponding to each Right, other. sir. So ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ Performing arts ਕੋਲ, ਅਭੀ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੋਕਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇਮਰਜਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ, ਡਾਇਟਿਕਸ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, which is dietetics course. We how to prepare your diet. Dietetics ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਈ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਬਾਟਮ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਚੁਣ ਲਈ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਐਫਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓ। ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ABC XYZ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਕੇ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਾ ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਹਾਫ ਡਨ ਜੌਬ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਓਰੀਐਂਟ, ਉਹਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਡਰਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ। ਤੇ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ ਸਾਰਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਨਪੁਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੱਟੀ ਆਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਛ ਦਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਲ ਕਵਾਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਔਰ ਫੇਲ ਤੇ ਪਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਡਰਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੀਨ ਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਅਲੱਗ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਜੌਬਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਰਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ then of course sciences, engineering and so on and so forth IT engineering sciences and all those things ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਟਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ what ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੁਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਅਪਰੋਚ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਏ ਰੀਨਿਊਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਨਿਊਡ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਪੀਟ ਇਟਸੈਲਫ। ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਟ ਆਫ 99, 95, 98% ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ 98% ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਨਿੰਗਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਿਕੁਰੇਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਲਿਕੁਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਔਨ ਰਾਈਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੋਨੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਟਸ ਅ ਹੋਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ MBBS MD BDS ਕਰ ਲਈ ਥੀ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਸ਼ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਚਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਸਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹਾਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ PG ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰੇਟ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਵੇਰੀਅਸ ਗ੍ਰੇਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਸਰ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਕਰੇਟਿਵ ਆਫਰਸ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਪੈਕੇਜ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਅਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਕਸੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਯੂਰਸ। ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ, ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲਸ, ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੈਪ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਸ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨੇ। 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ। UGC ਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਅਬਾਊਟ 30 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਔਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਰਨ। ਓਕੇ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ Diets ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਟਸੈਲਫ, USA ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫਟਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬੀਇੰਗ ਅਲਾਊਡ ਬਾਈ UGC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਬਟ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਨੈਕਸਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ 30% ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ 'ਚ ਐਗਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ।
In collaboration, we are going into memorandum of understanding with Logistics Skill Council, Government of India to approved council है, on the collaboration ना course कराने, and it is hand-on training based course. Apprenticeship लगती है एक semester ਦੇ which is paid. Student ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ apprentice ਲੱਗੇਗੀ, different industry ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ semester ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पेड होएगी, पेड अप्रेंटिसशिप वो करनगे। इट्स वन ऑफ द न्यू कोर्सेज ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਏਬਲ ਹੋਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ the application of artificial intelligence in agriculture. Oh wow, it's a short term diploma course. ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਨਵੀਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਵਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੀ ਕਰਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਐਸੈਟ ਆਫ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਅੱਛੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਿੱਤ ਪਾਉਂਦੇ ਭੰਗੜੇ